प्रभु की हजूरी नूं कई बारी प्रभु जान के मीटिंग नूं ज्यादा लम्मा करदा है ना। हालेलुया। क्यों? साडे सबर नूं वेखदा। साडे की वेखदा? जिहड़े काले ने उन्हां दे सबर नूं वेखदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर दी बाणी नूं सुणांगे। खुदावंद खुदा मेरे प्रभु तुहाडा शुक्र तेरा धन्नवाद अज दे पूरे दिन नूं अज दे वचन नूं प्रभु तुहाडे हत्थां विच देना। तुसीं इस वचन दे द्वारा अपने लोकां नाल गलबात करो प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो सब ने मेरे नाल उत्पत्त उसकी 24 शुरू तो उत्पत्त बाइबल की पहली किताब 24 शुरू तो इस कहानी दे विच तुसीं अज बहुत कुछ सीखण नूं मिलना। सारे बोलो हालेलुया। तुसीं ये कहानी पहला भी शायद पढ़ी होवेगी, पहला भी सुनी होवेगी, पर मेरी कोशिश है कि जो तुसीं अज इस कहानी नूं फिर तो अज सुनोगे, इस कहानी के द्वारा तुसीं बहुत कुछ सीखोगे। सो जो ये कहानी शुरू होती है उत्पत्त 24 शुरू तो उत्थे लिखा है, अब्राहम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णीय है और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जाग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जाग के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा, और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना गड़ा मेरी और झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुनो इस कहानी नूं। हालेलुया। एक बारी बाइबल नूं सारे बंद कर दो। हालेलुया। जदों उत्पत्त पहली किताब बाइबल दी उसदी 24 चैप्टर दे विच पढ़दे हो ते इत्थे एक बंदा उहदा नाम है अब्राहम। की है जी उहदा नाम? अब्राहम। ये परमेश्वर दे नाल बहुत खास तरीके नाल चलदा रहा। बाइबल बंद कर दो। बाइबल दसदी है कि 74-75 साल की उम्र च ये परमेश्वर दे नाल जुड़िया और 24 तो 25 साल ये परमेश्वर दे नाल चलदा रहा, पर प्रभु ने इहनूं जिहड़ा बेटा इसहाक दिता कम से कम 25 साल के बाद दिता। उदों दी उम्र तकरीबन 99 तो 100 साल सी। हुण जिहड़ा बेटा जवान हो गया उस बेटे लिए अब्राहम हुण की लभ रहा? लड़की लभ रहा। की लभ रहा जी? लड़की लभ रहा। उस बेटे का नाम की है? बोलो इसहाक। की है जी नाम उहदा? बाप का नाम की है? अब्राहम। की है जी? अब्राहम। बेटे का नाम की है? इसहाक। हालेलुया। हुण अब्राहम बहुत बिरध उत्ते लिखा, बजुर्ग हो चुकिया। बजुर्गी के कारण हुण वो इधर उधर नहीं जा सकता, अपने बेटे लिए लड़की नहीं लभ सकता। तो उसने की कीता? उसने अपने घराने दे विचों सब तो वध पुराने नौकर नूं बुलाया।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲੜਕਾ ਹੀ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਵਫਾਦਾਰ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਹੀਕਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਚੱਪਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੇਟ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋ।
ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, 10 ਊਂਠ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब कुछ चंगा चंगा, उत्ते लिखा उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਕੱਲੇ 10 ਊਠ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਰਿਬਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਜਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਜਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਓ, ਦਰੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਓ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ YouTube ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੈਣ YouTube ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ YouTube ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100-150 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 100-150 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਵੇਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਵੇਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਵੇਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚਰਚ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ 9:30 ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚਰਚ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਵਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋੜੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰੀਆਂ ਨਾ ਵਿਛਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਵਜਾਵੇ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝਾੜੂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਦਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਵਿਛਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸੱਜ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਨੀਲਮ ਭੈਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਆਂਟੀ, ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਭੈਣ, ਹੋਰ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੜਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਐਲੀਏਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਜਾ ਐਲੀਏਜ਼ਰ। ਹੈਲੋ, ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੱਸੋ। ਐਲੀਏਜ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਐਲੀਏਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰ ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਐਲੀਏਜ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਰਧਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ? ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ। ਸਹੀ, ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲੀਏਜ਼ਰ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ पढ़ लेने। वह कहने लगा, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर। सारे बोलो हालेलुया। देखो उन्हें प्रार्थना की, मेरे काम नूं की कर, सिद्ध कर, सिद्ध मेरे काम नूं पूरा कर। तुसी भी प्रार्थना करा करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਚਰਚ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਸਿੱਧ ਕਰ। ਅਗਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਵਹੇਗਾ, आराधना वर्शिप कदे भी सही हो नहीं सकती। सारे बोलो हालेलुया। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था, रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में से सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, है मेरे स्वामी, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। तब जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वह पी ना चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। देखो किही जी लड़की लभी। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल च लिखा है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਬਿਕਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਬਿਕਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਮੋਢਾ, ਸੌਰੀ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ, ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਊਂਟ ਸੀ? 10। ਕਿੰਨੇ ਊਂਟ? 10 ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਊਂਟ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਊਂਟ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਮਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਬਿਕਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਕੁੜੀਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਲਿਆਜ਼ਰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਲਿਆਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਬਿਕਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵਾਂਗੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਬਿਕਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਲੜਕੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੂੰਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਿਹਨਤੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਊ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਚਾਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਏ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਤੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 11 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਲ ਪਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ।